Hello all. So we are moving to the next module, module 2, which deals with the basic concept vector space in linear algebra. So I hope you all know what is a vector. Okay, vector, you will say that it's a quantity which have both magnitude and direction, right? So a vector is a quantity which is with a magnitude, that is length will be there, length of a vector will be there, and it will have a direction, right? So that's a vector. So if you're dealing with a space R3, a vector in R3 will be of the form AI plus BJ plus CK. I is the direction towards x-axis, J is the direction towards y-axis, and Z is the direction towards the z-axis. Right, J is the direction towards y-axis, and K will be the direction of z-axis. Right. So a vector in R3 is of the form AI plus BJ plus CK, or triplet ABC. Right. So vector space is actually a generalization. It's a generalized form of that. And if you observe that vectors in R3, AI plus BJ plus CK, that form will have some properties. So the first property will be when you add two vectors, you will get again another vector. The second property is it's associative, that addition is associative. The third property is there is always a zero vector, Ci, 0i plus 0j plus 0k, which has the property that if you add that zero vector to any other vector, you will get the same vector. So that is the property of the zero vector. And another property, you will always have negative of a vector. That is, if you let me take it as a vector u. If u is the vector ai plus bj plus ck, then minus u, that is minus ai minus bj minus ck, is a vector. There is exists such vector such that your u minus u or u plus minus u will give you the zero vector. Okay. And another thing, if k is any scalar, then ku is again a vector. Such, for example, if 3 is a vector, sorry, 3 is a scalar, then 3 into ai plus bj plus ck, which is 3ai plus 3bj plus 3ck is another vector, right? Another property, 7, 8, 9, 10, all property will satisfy by such a vector ai plus bj plus ck. So vector space is actually a generalization of what you have already studied. Okay, it's not the components I, j, k. We are going to define in a general space, say Rn. So we are now going to study real vector spaces. Real vector spaces means the space R raised to n, that is R cross n. That is, for a vector you will have n tuples. Okay, so that is the space called Rn. And why it is called a real vector space means vector space. Okay, let me define first a vector space. So definition 1, let V be an arbitrary non-empty set of objects on which two operations are defined. So basically for a vector, you should have a collection of elements, capital V. It should be a non-empty set. Okay, so V should be a collection of elements. One set should be there with the two operations, addition and multiplication. We are calling it as addition and vector addition and scalar multiplication. Okay, so basically for a vector space is a set V together with the two operations which satisfy 10 conditions. Okay, so that's called a vector space. So it's a basic question. After degree, if you're going for an interview for PG or something like that, everyone will ask a question, what is a vector space, or define a vector space, give some examples. Give some example for a space which is not a vector space, like that. It's a basic question in linear algebra.
The base of linear algebra is, we can say, it is a vector space. Okay, so this definition is very much important. Please go through that. So if it satisfies the 10 conditions, let's go through the 10 conditions. It's called axioms or conditions. So first one is, if u and v are objects in V, then u plus v is in V. So it's called, if you take two elements u and v from capital V, the set, then its addition should be an element again in V. Okay, we should we will say that it's closed under vector addition. Okay, നമ്മൾ രണ്ട് വെക്ടർ എടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്താൽ അഗെയിൻ നമുക്കൊരു വെക്ടർ തന്നെ കിട്ടണം, ആ സെറ്റിലെ തന്നെ ഒരു വെക്ടർ കിട്ടണം. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് വെക്ടർ അഡിഷൻ. Closure property of vector addition. Second one is u plus v is equal to v plus u. Commutativity, that is u plus v is same as v plus u. That is, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് u എടുത്തിട്ട് v നോട് ആഡ് ചെയ്താലും ഫസ്റ്റ് v എടുത്തിട്ട് u നോട് ആഡ് ചെയ്താലും it should be the same. That's called a commutative property. The third one is u plus v plus w is equal to u plus v plus w. കാണുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി. എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര്? അസോസിയേറ്റിവിറ്റി. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വി പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആദ്യം ഞാൻ ആ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലെ ആ രണ്ട് പെയേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അപ്പോൾ എനിക്കൊരു സിംഗിൾ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ദെൻ ഐ എം ആഡിങ് ദാറ്റ് എലമെൻറ്റ് ടു യു. ദാറ്റ് വിൽ ബി സെയിം ആസ് ഫസ്റ്റ് യു ആർ ആഡിങ് യു ആൻഡ് വി ആൻഡ് ആഡിങ് ടു ഡബ്ല്യു. ഓക്കെ, ഏത് രണ്ടിന് അടുത്തടുത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വി പ്ലസ് ഡബ്ല്യു, എന്നിട്ട് യുവിനോട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ആസ് യു ആർ ആഡിങ് വി ടു യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ടു യു പ്ലസ് വി. ദാറ്റ് വിൽ ബി സെയിം. അതിന് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയും. സോ ദാറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടി 3. ദെൻ 4 is there exists a zero vector in V. ഓക്കെ, സീറോ എലമെൻ്റ് അല്ല, സീറോ നമ്മുടെ സ്കെയിലാർ സീറോ അല്ല, സീറോ വെക്റ്റർ. സോ ഇപ്പോൾ R3 പറഞ്ഞാൽ എന്താണത്? 0 0 0 0 0 0. എൻ ടപ്പിളിൽ പറഞ്ഞാൽ 0 0 0 0 0. അപ്പം സീറോ വെക്റ്റർ ഇൻ വി സച്ച് ദാറ്റ് യു പ്ലസ് 0 is equal to യു. ഏതൊരു വെക്ടറിൻ്റെ കൂടെയും ആ സീറോ വെക്ടർ ആഡ് ചെയ്താൽ യു ഷുഡ് ബി ഗെറ്റിംഗ് യു ഇറ്റ് സെൽഫ്. അതിനാണ് നമ്മൾ സീറോ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു വെക്ടർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് യു. ഏതൊരു യുവിനും നെഗറ്റീവ് ഓഫ് യു സച്ച് ദാറ്റ് യു പ്ലസ് ദാറ്റ് നെഗറ്റീവ് addition will sum will give you zero vector. Okay, അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എലമെന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. സിക്സ്ത് പ്രോപ്പർട്ടി, കെ എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊരു സ്കെയിലാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ റിയൽ വെക്ടർ സ്പേസിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് റിയൽ നമ്പർ ആയാൽ മതി. ഇതുപോലെ കോംപ്ലക്സ് വെക്ടർ സ്പേസസ് ഉണ്ട്, അതായത് അവിടുത്തെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആയിരിക്കും. ബട്ട് ഹിയർ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് റിയൽ വെക്ടർ സ്പേസ്. സോ കെ സ്കെയിലാർ മീൻസ് കെ ഇസ് എ റിയൽ നമ്പർ. So for every real number k or for every scalar k, ku is equal to, belongs to capital V. Okay, ku should be an element in capital V. So adine nammal scalar multiplication is closed in V ennu parayum. Next, seventh property, that scalar into u plus v is equal to ku plus kv, which means it's distributive. Distribute ചെയ്യാം നമുക്ക്. k into u plus v is ku plus kv. അതാണ് distributive property എന്ന് പറയും. Eighth one, k plus m. Sum of two scalars into another vector is ku plus mu. Ninth one is k into mu is km into u. 10th one is 1 into u is equal to u. ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഈ 10 പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ വെക്റ്റർ സ്പേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഗിവൺ സെറ്റ് ടുഗെദർ വിത്ത് ടു ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിഫൈൻഡ്, വെക്റ്റർ അഡിഷൻ ആൻഡ് സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു ചെക്ക് വെദർ ദ ഗിവൺ സെറ്റ് ഇസ് എ വെക്റ്റർ സ്പേസ് ഓർ നോട്ട്, യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദിസ് 10 ആക്സിയോംസ്. ഈ 10 ആക്സിയോംസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പേസിനെയാണ് നമുക്ക് വെക്റ്റർ സ്പേസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഈ 10 axioms പഠിക്കണം. This definition is very very much important because this section or the second module starts with this definition, and surely the module 2 is based on this definition. So please study thoroughly and work out the examples which is given in the exercises. I'll be sharing that.
Please go through that and study how to check a given set is a vector space or not. Now, okay, so to show that a set with two operations is a vector space, first step is identify the set V of objects that will become vectors. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ആ വെക്ടേഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. എങ്ങനത്തെ എലമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കേസസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ. ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്താണ് അതിലെ എലമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈൽ, ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദാറ്റ് സെറ്റ്. And you have to make sure that it's non-empty, that V should be non-empty. Step 2 is identify addition and scalar multiplication operation on V. അപ്പം സെക്കൻഡ്ലി ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേഷൻസ്, വെക്ടർ അഡിഷനും സ്കേലർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പറേഷൻസ്. അപ്പം വിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, ആ ഓപ്പറേഷൻസിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. സ്റ്റെപ്പ് 3 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് 1ഉം 6ഉം ആണ് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് വെക്ടർ അഡിഷനും സ്കേലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ക്ലോസ്ഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം. രണ്ട് വെക്ടർ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ സമ്മും എഗെയിൻ ഒരു വെക്ടറാണോ, കെ ഇൻറ്റു ഒരു വെക്ടർ ഇസ് എഗെയിൻ എ വെക്ടറാണോ. അതാണ് ആദ്യം 1ഉം 6ഉം ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, ബിക്കോസ് അതാണ് ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി. അത് തന്നെ തെറ്റാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഫസ്റ്റ്ലി clearly show that it's not a vector space, because vector space should be closed under addition and scalar multiplication. So first check 1 and 6, then the rest. If it satisfies all the 10 axioms or conditions, then it's a vector space. Let's see some examples. First example, a very trivial example aanu. It's 0 vector space. Adayithu V consists of a single element 0 vector. Okay, V il aage orottu element ullu, that is 0 vector. ഇനി അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ഇതാണ്. 0 വെക്ടർ പ്ലസ് 0 വെക്ടർ. ആ ഡാർക്കായിട്ട് ബോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെക്ടറിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ. ബോൾഡ് ഫോണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെക്ടേഴ്സിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ബോൾഡ് ആക്കി എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ 0 എന്ന് വരച്ചിട്ട് മുകളിൽ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇടുക. വെക്ടേഴ്സിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എഴുതില്ലേ, അതുപോലൊരു ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടാലും മതി എക്സാമിന്, അല്ലെങ്കിൽ ബോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഓക്കെ, so V is a vector space consisting of only 0 vectors, and vector addition and scalar multiplication is defined by 0 plus 0 is equal to 0 and k into 0 is equal to 0. Then you can check that all the 10 conditions are satisfied, because 0 plus 0 is equal to 0. So 0 is an element in V, so it's closed under vector addition. K into 0 is equal to 0. Again in V, it's closed under scalar multiplication, and you can check that all the other 10 properties satisfying. Next example is Rn. Okay, so an element in Rn of the form n tuple. So it's here vector addition is defined by u plus v is equal to, u will be of the form u1 u2 etc. un അല്ലേ. Rn ലെ ഏതൊരു എലമെൻറ്റും n tuple ആയിട്ടായിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. So it's u1 u2 etc. un, where അതിലെ ഓരോ എലമെൻറ്റും ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു n റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കളക്ഷനാണ് Rnൽ ഉണ്ടാവുക. സോ u is equal to u1 u2 etc. un plus v1 v2 etc. vn, which is equal to, ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, കമ്പോണൻറ്റ് വൈസ് അഡിഷൻ. ഓക്കെ, u1 plus v1 u2 plus v2 etc. un plus vn, കമ്പോണൻറ്റ് വൈസ് അഡിഷൻ. And scalar multiplication is also defined as component wise multiplication. So this also, okay, so you have to prove, in order എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ you have to prove that Rn is a vector space. അപ്പോൾ this is an assignment for you today. Prove that example 2 പിന്നെ 3, example 3, example 4 is given. Okay, അപ്പം show that example 2, example 3, example 5 ഈ മൂന്നെണ്ണവും ഒരു വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം, ആൻഡ് അപ്ലോഡ് ആസ് ആൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ഇൻ യുവർ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം. So the next one is example 3 is vector space of infinite sequence of real numbers. അതായത് ഇവിടുത്തെ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. സോ അതിനൊരു എൻഡ് ഇല്ല, u1 u2 etc. like that, v is v1 v2 etc. like that, and here also the operations are defined. ഓപ്പറേഷൻസ് നിങ്ങളല്ല ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്, അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരും. എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന്
സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരിക വി തരും, അഡിഷനും സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും തരും. സോ ഈ മൂന്നെണ്ണം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആക്സിയോംസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കണം. സോ ഇവിടെ വെക്ടർ അഡിഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് കമ്പോണൻറ്റ് വൈസ് അഡിഷൻ ആണ്. അഗെയിൻ സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും കമ്പോണൻറ്റ് വൈസ് സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. എക്സാമ്പിൾ 4 is a vector space of 2 by 2 matrices. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എലമെൻറ്റ്സ് വി എന്ന് പറയുന്ന ആ സെറ്റിലെ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ദ 2 by 2 matrices of the form. So vector u will be of the form u11, u12, u21, u22 plus v of the form v11, v12, and the addition is given by again entry wise addition. First entries, second entries, third entries, fourth entries. So corresponding entry wise addition. Multiplication is also entry wise multiplication, and it's already given u plus v add ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? It's again, and you can see that from the definition of addition, it's again a 2 by 2 matrix. അല്ലേ, രണ്ട് 2 by 2 matrixന്റെ സം ഒരു 2 by 2 matrix ആയിരിക്കും. So that belongs to v. ഇനി ഒരു സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് 2 by 2 matrix again ഒരു 2 by 2 matrix ആണ്. So that belongs to b. ഇനി u plus v എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെന്താണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം, കാരണം എൻട്രീസ് ആർ ഫ്രം ആർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. സോ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ്. ഇപ്പോൾ 2 plus 3 is same as 3 plus 2. So u plus v, you can prove that it is same as v plus u. ഇനി what will be the zero vector? Zero vector ഏതായിരിക്കും? The 2 by 2 matrix, zero matrix. Zero matrix of order 2 by 2. 0 0 0 0 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഏതൊരു വെക്ടറിൻ്റെ കൂടെയും 0 0 0 0, ഏതൊരു 2 by 2 മെട്രിക്സിൻ്റെ കൂടെയും 0 0 0 0 ആഡ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം മെട്രിക്സ്. അതുപോലെ എക്സാമ്പിൾ 2-ലെ സീറോ വെക്ടർ ഏതായിരിക്കും? 0 0 0 0 എക്സെട്ര 0, അതായത് ഒറിജിൻ, ആർ എൻ സ്പേസിലെ ഒറിജിൻ. ഇനി മറ്റേ എക്സാമ്പിൾ 3-ലെ സീറോ വെക്ടർ ഏതായിരിക്കും? 0 സീക്വൻസ്, 0 0 0 0 എക്സെട്ര എല്ലാ എലമെൻസും എൻട്രീസും 0 ആകുന്ന അതായിരിക്കും നമ്മുടെ സീറോ വെക്ടർ. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഇനി നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എ വെക്ടർ എന്തായിരിക്കും? എൻട്രീസിന് നെഗറ്റീവ് എടുത്താൽ മതി അല്ലേ? ബിക്കോസ് when you add you will get the zero matrix. Zero matrix, zero vector. And 1 into u is 1 into u11, u12, this much. So ഇനിയും വെരിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി കണ്ടീഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ, ദാറ്റ് യു ക്യാൻ വെരിഫൈ. എക്സാമ്പിൾ 5 വെക്ടർ സ്പേസ് ഓഫ് m by n മെട്രിക്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 2 by 2 മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ കേസ് ആയിട്ട് വരും m by n, സെയിം ആണ്. സോ യു ക്യാൻ പ്രൂവ്. ഇനി എക്സാമ്പിൾ 6 സംഹൗ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ദ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് let v be a real valued function that is defined in the interval -infinity infinity. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വെക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, വെക്ടർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, എലമെൻറ്റ്സ് അല്ല, ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ജി ഓഫ് എക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഫങ്ഷൻസ് ആണ് അതിലെ വെക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ആ വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഇത്. ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ഒരു ജനറലൈസേഷൻ, അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ച വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ആക്സിയോംസ് ആക്കി എടുത്തു. ഇനി അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇനി വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഫങ്ഷൻസും മെട്രിസസും ഒക്കെ വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ആ സ്പേസിനെ ഒന്നും കൂടെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ഈസ് എ വെക്ടർ സ്പേസ് നൗ. Now here the vector addition is defined by f plus g of x is equal to f of x plus g of x. ഓക്കെ, അതായത് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂസ് എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ്, എഫ് പ്ലസ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആ സമ്മിന് എക്സിലുള്ള വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എഫിന് എക്സിലുള്ള വാല്യൂ പ്ലസ് ജിക്ക് എക്സിലുള്ള വാല്യൂ. സിമിലർലി കെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടൈംസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, ആക്സിയോംസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ്. So is that a function again? f എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, g എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു റിയൽ വാല്യൂഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ f പ്ലസ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അഗെയിൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ 2-ൽ നിന്നും 3 ഡെഫിനിഷൻ ഇസ് ഗിവൺ. സോ എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൈൻഡ് ആണ്.
എഫ് പ്ലസ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന് എക്സിലെ വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ എഫ് പ്ലസ് ജി ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ അഗെയിൻ. കെ ഇൻറ്റു എഫ് ഇസ് ഓൾസോ എ ഫംഗ്ഷൻ അഗെയിൻ. സോ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ സമ്മേഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ. അതുപോലെ അതിൻ്റെ സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇസ് അഗെയിൻ എ ഫംഗ്ഷൻ. സോ ഇറ്റ്സ് ക്ലോസ്ഡ് അണ്ടർ അഡിഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി, സീറോ വെക്ടർ ഏതായിരിക്കും? ഇറ്റ്സ് ദ സീറോ ഫംഗ്ഷൻ. അതായത് സീറോ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. എല്ലാ എലമെന്റ്സിനും സീറോയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സീറോ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ സീറോ. അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോർ ഓൾ എക്സ്. സീറോ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സീറോ വെക്ടർ. ഓക്കെ, സോ ദ റെസ്റ്റ് യു ക്യാൻ ഡു. ബിക്കോസ് ഇനി എഫ് ഓഫ് എക്സും ജി ഓഫ് എക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? റിയൽ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും. എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ വാല്യൂ ആണ്. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയില്ല ഒരു ഫംഗ്ഷൻ. ഇപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടു സ്ക്വയർ. അതൊരു റിയൽ വാല്യൂ ആണ്. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സും ജി ഓഫ് എക്സ് ഒക്കെ റിയൽ വാല്യൂസ് ആണ്. സോ അതിന് നമുക്ക് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ റിസൾട്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടു, ജി എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടു. അപ്പോൾ എഫ് പ്ലസ് ജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് മോളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സ് എടുത്താൽ അവിടുത്തെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് അവിടുത്തെ ജി ഓഫ് എക്സ് ഇതിൻ്റെ സമ്മാണ് എഫ് പ്ലസ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ അതിൻ്റെ കുറച്ച് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആണ് ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി എക്സാമ്പിൾ 7 എന്ന് പറയുന്നത്, ഓക്കെ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ കണ്ടു ദ വെക്റ്റർ സ്പേസസ് അല്ല ദ സെറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ വെക്റ്റർ സ്പേസസ്. നൗ എക്സാമ്പിൾ 7 will explain a set which is not a vector space. So let V is equal to R2, നമ്മളുടെ പ്ലെയിൻ. ഡിഫൈൻ അഡിഷൻ ആൻഡ് സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആസ്, ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യു പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു, കമ്പോണന്റ് വൈസ് അഡിഷൻ തന്നെ. ആൻഡ് കെ ഇസ് എ റിയൽ നമ്പർ. ദെൻ കെ യു സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിച്ച് ഇസ് കെ ഇൻറ്റു യു വൺ. ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റിനെ കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് സീറോ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഫസ്റ്റത്തത് നമ്മുടെ അഡിഷൻ ആണ്, കമ്പോണന്റ് വൈസ് അഡിഷൻ. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഒബ്വിയസ്ലി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ആണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ അതെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. നമുക്ക് സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കാം. സോ അത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് കെ യു വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അഗെയിൻ എ വെക്ടർ ഇൻ R2 ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ക്ലോസ്ഡ്. ഇനി കെ ഇൻറ്റു യു, കെ ഇൻറ്റു യുവിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ 7 ഇൻറ്റു യു. അതെങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം. 7 ഇൻറ്റു യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ 2 4 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ 7 ഇൻറ്റു 2. ഇനി സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് സീറോ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റിനെ കെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. സെക്കൻഡ് കമ്പോണന്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് സീറോ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 14 0. റൈറ്റ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ആക്സിയോം 10 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1 u ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു. അതായത് 1 കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു മെട്രിക്സ് വെക്ടറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ദ സെയിം വെക്ടർ. പക്ഷേ ഇവിടെ 1 ഇൻറ്റു യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഇൻറ്റു u1 u2. പക്ഷേ 1 ഇൻറ്റു യുവിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 1 ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് കോമ സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് സീറോ. സോ റിസൾട്ട് u1 0 ആണ്, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു യു. സോ ഇറ്റ് വയലേറ്റ്സ് ദ ആക്സിയോം 10. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ വെക്ടർ സ്പേസ്. ഇനി എക്സാമ്പിൾ 8. എക്സാമ്പിൾ 8 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺയൂഷ്വൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ആണ്. അതായത് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു അഡിഷനോ സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ അല്ല, കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ ലെറ്റ് വി ബി ദ സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. വി എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമാണ്, നെഗറ്റീവ് ഇല്ല, ഓൺലി പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ സീറോയും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കേട്ടോ. സീറോ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല, പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ സീറോ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല. സീറോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെങ്കിൽ അവർ നോൺ നെഗറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല. ലെറ്റ് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ആൻഡ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബി ടു വെക്ടേഴ്സ്. അതായത് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ വെക്ടേഴ്സ്. കെ ബി എനി സ്കെയിലാർ. ഇനി ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യു പ്ലസ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി യു ഇൻറ്റു വി ആണ്. അങ്ങനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കെ ഇൻറ്റു യു എന്ന് പറയുന്നത് യു റേസ് ടു കെ ആണ്. സോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം വെദർ ഇറ്റ്സ് ക്ലോസ്ഡ് ഓർ നോട്ട്. രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു. അഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലേ, യു ഇൻറ്റു വി. അപ്പോൾ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും പോസിറ്റീവ് ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ വി. കെ ഇൻറ്റു യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു റേസ് ടു കെ. അപ്പോൾ യു എന്ന് പറയുന്നൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ്. കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കെയിലാറാണ്. കെ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവും ആകാം, കാരണം കെ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ നമ്പർ മാത്രമാണ്,
നെഗറ്റീവ് ആകാം. പക്ഷേ യു പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ യു റേസ് ടു ഒരു നെഗറ്റീവ് എടുത്താൽ എന്ത് വരും? 1/u തന്നെ വരും, വിച്ച് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ? അപ്പോൾ യു റേസ് ടു കെ നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ 0 ആയാലും യു റേസ് ടു കെ ഇസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ബിക്കോസ് യുവർ യു ഈസ് പോസിറ്റീവ്. സോ അത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പം ഈ വെക്ടർ അഡിഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും കഴിഞ്ഞാലും കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഗൈൻ എ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ. സോ ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു വി. ഇനി നമുക്ക് സീറോ വെക്ടറിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 1 + 1 എന്ന് പറയുന്ന ഈ കേസിൽ എന്ത് വരും? 1 × 1 വിച്ച് ഇസ് 1. 2 × 1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും? 1². സോ ഇറ്റ്സ് 1. ഇനി ഇവിടുത്തെ സീറോ വെക്ടറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. സീറോ വെക്ടർ എന്തായിരിക്കും? സീറോ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർലി u + 1 is equal to u × 1 which is u. സോ അവിടുത്തെ 1 ആണ് നമ്മുടെ സീറോ വെക്ടർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സീറോ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം പോയിന്റ് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. എപ്പോഴും സീറോ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആകണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. നമ്മുടെ വെക്ടർ അഡിഷനും സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സീറോ. അതിൻ്റെ പേര് മാത്രമാണ് സീറോ വെക്ടർ. അത് സീറോ ആകണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. കണ്ടീഷൻ എത്രയേ ഉള്ളൂ? യു പ്ലസ് ആർ സീറോ വെക്ടർ ആഡ് ചെയ്താൽ യു തന്നെ കിട്ടണം. സോ അങ്ങനത്തെ ഏതൊരു വെക്ടറും സീറോ വെക്ടർ ആകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. ആക്സിയം 5 പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എ റിയൽ നമ്പർ. എന്തായിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് കിട്ടേണ്ടത്? യു പ്ലസ് നെഗറ്റീവ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് വരും? യു × -u. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ നെഗറ്റീവ് യുവിനെ 1/u ആയിട്ട് എടുത്തു. സോ യു പ്ലസ് 1/u എന്ന് പറയുന്നത് യു × 1/u വിച്ച് ഇസ് 1. 1 ആണ് ഇവിടുത്തെ സീറോ വെക്ടർ അല്ലേ? യു പ്ലസ് -u സീറോ വെക്ടർ കിട്ടണം. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ സീറോ വെക്ടർ 1 ആണ്. സോ യു പ്ലസ് 1/u വിച്ച് ഇസ് യു × 1/u ആണ് നമുക്ക് 1 കിട്ടുന്നത്. സോ 1/u ആണ് ഇവിടുത്തെ നെഗറ്റീവ്. 1/u പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് 1/u പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു എലമെന്റ് ഇതിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിമിലർലി അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സോ ദിസ് ഈസ് എൻ അൺയൂഷ്വൽ വെക്ടർ സ്പേസ്. ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വെക്ടേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾസിലുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഫേസിങ് എനി ഡിഫിക്കൽട്ടി പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ. ഒരു തിയറം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. തിയറം 4.1.1. Let V be a vector space, U be a vector in V and K be a scalar, then 0u is equal to 0 vector. ഓക്കെ, അത് ഈ ഒരു തിയറം പറയുന്നത് ഏതൊരു വെക്ടർ സ്പേസ് എടുത്താലും 0 × u, 0 is always there. കാരണം K എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കെയിലാർ റിയൽ നമ്പർ ആകാം. അപ്പോൾ 0 എന്ന് പറയുന്നത് K ആകാം. സോ 0 സ്കെയിലാർ, ഇവിടുത്തെ 0 ഫസ്റ്റത്തെ 0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്കെയിലാർ ആണ്. വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞത് വെക്ടർ ആണ്. ഓക്കെ, ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാകണം. ബോൾഡ് ആക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 0 വെക്ടർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ 0 × u is equal to 0 vector. K × 0 vector is 0 vector. -1 × u is equal to -u. And if u is equal to 0, then k is equal to 0 or if k is equal to 0, അതായത് സ്കെയിലാർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണെങ്കിൽ എയ്തർ k 0 ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ വെക്ടർ 0 ആയിരിക്കണം. പ്രൂഫ് ഓഫ് എ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണത്? വാട്ട് ഈസ് 0u + 0u? ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ വെച്ചിട്ട് ആക്സിയം 8 വെച്ചിട്ട് ഇറ്റ്സ് 0 + 0 ഓഫ് u. ബട്ട് 0 + 0 എന്താണ്? 0 0 റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. സോ 0 + 0 is 0u. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക്? 0u എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ്. 0u എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ ആണല്ലോ. കാരണം വെക്ടർ സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് സ്കെയിലർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് എ വെക്ടർ ഇസ് അഗൈൻ എ വെക്ടർ. സോ 0 × u എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെക്ടർ തന്നെയാണ്. സോ അതിനൊരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാകും. ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് -0u. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? രണ്ട് സൈഡിലും ആ നെഗറ്റീവ് 0u കൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ഒരു സൈഡിൽ അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് 0u എന്ന് വരും, അടുത്ത സൈഡിൽ അത് 0 ആകും. സോ അവിടുന്ന് 0u is equal to 0. സിൻ്റെ പ്രൂഫ്. ഇനി k × 0 ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. k × 0 is equal to 0 വെക്ടർ. ഓക്കെ, തിയറം 4.1.1 ഞാൻ ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. സോ എക്സാമ്പിൾ 8 വരെ നിങ്ങൾ നോക്കുക. എൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ എന്നൊന്ന് പറയണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.